บาทเวลานี้คือยืนขยมจอบตรุษศาสตร์แต่การเนี่ยเงียรีกาปรเมียนตามบรรดาขายเอาแต่โมนี่จูบลูกพิเศษได้ประจำการในขายปริเวณหนึ่งสวายเรียงจูนเปรียตลูกบตราฉลองมาสมเจนบาทสมกุลสุขะชุดสู้ลูกพิเศษบาทสมชุดสู้ลูกบตราตอนตั้งโลสุขะตอนได้บาทลูกพิเศษปรึกนี่กับปงโชจึงในขายปริเวณหรือก็สวายเรียงบาทนี่คือกับปงโชจึงในขายปริเวณนะบาทเอาเดลัยอากาศเทียบในขายยังไม่ได้เตยบาทปานเนอร์ปีนี่คือใครเคยว่าการคือมีสุดตุ่มล้อหน้าบักคือตอนนี้บางไงในลอยที่ว่าบ้านมีบางสังเกตคือที่ทำประมาณไงจบคืนนั้นใครเปรย์ไว้มีเพลิงแหลกครั้งหรือก็ยาท่าโดยจะหาท่ามันติดมันนอนหรือก็มีการแหลกมอจืดกลุ่มหกมาประมาณไงจบในคืนนี้คือเป็นไม่สุดตุ่มล้อตันฟ้าแบบพลิกประมาณแบบเอาแหลกครั้งมาเต้คือเมียนตายหรือลมติดแบบเป็นมันตุ่มตันนอกมาวิธีการสกอยังเป็นตึกกรุบกรอนที่โครงการซาปรูสตุงเสือไอ้ดันหนึ่งแหละว่าสำหรับวิธีการสกอวิ่งคือการประกอบการฟาร์มก็คือการมีตึกกรุบกรอนกรุบเป็นสายกรุบตีกันไรแต่ก็ว่าเป็นผู้ต่อการมือระยะบนโลกคือเรียกมากรุบตีกันไรคือเพลงชาติผู้ซ้อมมาอาคือการประกอบการฟาร์มบ้านมาแบบชอบหนึ่งเรื่องรายในประเด็นนี้มีไอ้จะเรียบชูนดาวตรุษในกิจกรรมของยังบานเฉียบในประเทศคือเมียนพอเมียนมุ้ยปีสองสิบเท่ากันหน้าบาทคือสองสิบเท่ากันหน้าแต่มุ้ยคือมาเราหดมาดาวหลังนี้คือซาลมันนี่คือตามตัวเลขปีบาสกบามันจะบังคับเซในสไลด์บาเมียนจำนวนมาเมื่อตัวมุ้ยปอนตาคือปีปัจจุบันนี้กำลังการใช้ตั้งจำนวนจนไม่ต่างกันโอ้สุดยอดเราได้ใช้จำนวนไปสร้างแบบนี้ประวัติยิ่งความปลอดภัยแล้วก็ไปตั้งจุดเลยได้ไปมือได้คืออาเรียนคนคล้องก็ขับไปวุ้งกระบาดตึกชีวิตเป็นหาแต่หลายประเทศประเทศขนมคมจำนวนแปมมาตามมันได้ลองเล็กกับกระบาดโจเป็นเก่าแต่หาได้มาปะตาไว้อะไรกูจะประมาณนี้คือการเป็นอย่างนี้มันนี่คือมีตัวมาอะไรมันเนี่ยชั่วโมงอาสิงลาอายุปีน้ำบ้านเอาจริงคือเจ้าตะขนมตะไคร้ตะกุ้ยบรรดาอะไรลงสลับมัดการเป็นอย่างนี้มาทำมันนี่บ้าฮาร์ดไลท์อัญญาโทมีบ้านเชิงสกัดประกาศตลอดบอมอมเชื่อปรอดเอาเมียนการปรงประหยัดไทยเนื้อสำหรับขายปรีเวงสำหรับขายปรีเวงก็คือสำหรับคือเขาสัปดาห์นี้แหละคือจัดกระดาษเล็กมุนเก้บ้าคืออัญญาโทรบต่อเราจะขายบ้านเชิงสกัดประกาศให้บ้านเชิงดิคัดมานอกเอาในพุ่งรูปพุ่งนะครับได้จุดบริการประเทศปรมาตามโพธิ์บอกครูติดเส้นนักเรียนตามวัดนักเรียนเมียนประเทศปรมาเปิดวัดใครบนใครเต้นคือเปิดหรือถือการเตียวนี่ประกาศสู้ประเทศปรมาเมียนการปลองประยัดให้ประกาศปราบปิดเตะตามตัวสวัสดิ์พิษในจำนวนอะไรนักอะไรนักเราไม่เอาประเทศปรมาเตรียมมาว่าวันนั่งกู้ก็ไม่สักเพียนาบอกครูต่อไปแต่ไม่ยอมถึงการตีตู้นักเป็นหน้าแบบตะลุยคนเชื่อว่าอะไรก็คือบาลูกพิเศษการจุนเล็กนี่เล็กแต่ตรมมาสกได้ให้ขนมสกสีโทกระดาษนั้นประมาณคุ้มได้โรงการปาปอโดยสารถึงจำนวนจุนเล็กนั้นประมาณคุ้มได้รุ่นปีการจุนเล็กหรือก็มันตอนจุนเล็กในลายบ้ากระตือมันจะฟังมาทางขนมสกสีโทกระดาษนี่คือคุ้มในบ้านเราพอปาปอโดยสารถึงจุนเล็กนี่คือมีจำนวน3คุ้มบ้าแต่ละคุ้มใส่เจี๊ยบก็คือมันตอนปาปอกลางอะไรได้คือตั้งชื่อแต่สัปดาห์ที่โจตาปนอกแต่ไล่ในเขาใครใส่ดินใครปลีไว้จากมูกกับบ้าคือในซอกเตียมร้อนมันซอกเตียมโจตั้งแต่เล็กกับบ้าจับปลายบอกโจตามใบแต่เลยหายเงินบางเอาจำกาปูจุกาเนื้อกระโดดจีเวียสราปชีพรมีจำนวนท้องประมาณเรื่องหมกวันตะปีบอลให้กาก็กระบาดตะจุนไม่ใช่ได้บ้าให้กาเป็นทำไมนี่อาจจะมาแคกมันนอนมันปล่อยต้องแคกแต่ประมาณเรื่อง300เนี้ยต่อตัวการช่วยไก่ปูจูนปชีพรไทยได้ที่ยานาคณะซึ่งมันตอนมีเรามาดาปีนี้เลยมันตอนเมียนกาจุดนู้นทำไมสักนิด5ไว้ต่อปชีพรเราก็ได้พอปากปอนนี่ในลอยตีบ้าสมอกุลลูกปิศาจสมอกุลสมจุดเรียบบ้าสมจุดเรียบสมชอบตรูซับเตยเนี่ยเงี้ยมารูปที่คือลูกวิลไลม์กับปูงจามทบุญขมุมสมปลอดเพรียจูนดาวลูกสกัดสมเฉยบ้าเอากุลลูกบตราลูกวิลไลม์จะมีสู้บ้าเดี๋ยวสู้บตราดังลูกครับเป็นนี่กับปงโชว์เชิงในทบงขมุมหรือกับปงจามลูกวิไลม์โหบาทแต่ตัวบ้านนี่ลูกวิไลม์บ้านเลยบ้าอะไรนี่ในกับปงจามหรือกับปงทมลูกที่ในปงจามมากับปงจามตาทานเพียบตึกจุ่มนุ่นในที่นู้ระเบียบไม่จะหายเป็นนี่ตึกจุ่มนุ่นคือลางรอลกมปูเราปราไม้สมุนในบาท
មានរបាយការណ៍ខ្លីៗថាប៉ះពាល់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់បងប្អូននេះបាទ គឺមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតជាប្រវត្តិយើងខ្លះដែរបាទ អញ្ចឹង ហើ ណា យតាមក្នុងខេត្តហ្នឹងក៏បានធ្វើសេចក្តីជួបដំណឹងតាមពីថ្ងៃទី31 លោកប្រ បាទអរគុណអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកលំអិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានដែលលោករាយការណ៍ពុស្ដាសូមអញ្ជើញ បាទយើងព្រឹកឃើញថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងលោកអភិបាលខេត្តហ្នឹងបានដាក់បញ្ជាឲ្យអភិបាលក្រុងរៀបចំកម្លាំងមានកម្លាំងសហការជាមួយនឹងខាងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបចំចាក់បេខ្សាច់ហ្នឹងគឺទុកនៅចំណុចតាមលូផ្សេងៗដើម្បីមកទឹកផុសចូលចាស់ហើយរៀបចំម៉ាស៊ីនចំនួន2គ្រឿងមកធំហ្នឹងគឺ65ឆៃហ្នឹងហើយនឹងម៉ាស៊ីនឡងហ្សើពុកគ្រឿងទៀតដើម្បីធ្វើការបំផុសចេញពីក្រុងហើយគឺស្ថានភាពដែលរៀបចំទុកស្កាត់ហ្នឹងគឺខាងក្រុងរបស់យើងហ្នឹងគឺបានទុកស្កាត់មកឲ្យទឹកចូលក្រុងបាននេះមានការរបស់ហើយឥឡូវនេះគឺទឹកឡើងដល់ចំណុចកម្ពស់រហូតដល់ទៅ15ម៉ែត្រ81ហើយខាងកម្លាំងអាជ្ញាធរក្រុងហ្នឹងនឹងរៀបចំបន្តទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ដល់ទឹកពេលទឹកចូលក្រុងណាបាទ បាទអរគុណអញ្ចឹងថាតើចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញយ៉ាងម៉េចដែរប្រងជើងការរបៀបម៉េចចំពោះបញ្ហាទឹកចំនួនហ្នឹង បាទចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលខេត្តបានចេញសេចក្តីជំនុំហ្នឹងគឺគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺបានចល័តដូចជាសត្វពាហនៈអីយកមកដាក់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងត្រៀមកូនចៅហ្នឹងមិនឲ្យលេងទឹកអីឆ្ងាយពីផ្ទះហើយកន្លែងដែលជ្រៅគឺគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈរួចហើយបាទ បាទអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញគឺនៅកំពង់ចាមមិនទាន់មានរបាយការណ៍ថាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬកុមារាកុមារីនោះទេហើយចំពោះអាជ្ញាធរវិញលោកត្រៀមសម្ភារៈសំខាន់ឧបមាថារថយន្តសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពកាណូតទូកឬក៏អ្វីៗផ្សេងទៀតរបៀបម៉េចដែរសូមជួយសង្ខេបបន្តិចមើលលោកបាទ បាទចំពោះអាជ្ញាធរយើងបានរៀបចំឲ្យបាទមានបន្ទុកមានរថយន្តអីសម្រាប់ពេលដែលមានបញ្ហាគឺខាងអាជ្ញាធរយើងនឹងទៅរំដោះប្រជាពលរដ្ឋបាទតែហ្នឹងគឺមានរៀបចំម៉ាស៊ីនណាប់ឡុងហ្សើហ្នឹងចំនួន4គ្រឿងហើយនឹងម៉ាស៊ីនហូបសម្រាប់ចំនួន2គ្រឿងដើម្បីធ្វើការបំទឹករបស់ចេញពីក្រុងបាទបាទជំនាញបានប្រាប់ទេអំពីការត្រៀមដូចជាស្រូវពូជស្រូវអីពេលដែលទឹកវាស្រកត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រកបមុខរបរកសិកម្មបន្តនោះ បើតាមព័ត៌មានពីមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តហ្នឹងគឺបានត្រៀមស្រូវពូជឲ្យបាទត្រៀមដូច200តោនជាងបាទសម្រាប់ទៅវិញជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការសាក់គ្រោះស្ទុំបន្តបាទអរគុណលោកវិលែម បាទអរគុណបាទជំរាបលាលោកបាទជំរាបលា បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងាររាយការណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបាទ យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារពីររូបចុងក្រោយបញ្ចប់កម្មវិធីគឺដំបងជួបនឹងភ្នាក់ងារប្រចាំការក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកកាំងរីសូមផ្ដល់វិរៈជូនលោកសុខាបាទសូមជឿបាទអរគុណលោកកាំងរីជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកសុខានិងលោកបាទលោកកាំងរីតើស្ថានភាពបញ្ហារឿងទឹករឿងអីនៅបាត់ដំបងយ៉ាងម៉េចដែរបាទខុសពីខេត្តផ្សេងទេបាទលោកសុខានៅខេត្តបាត់ដំបងមិនសភាពនៅពេលនេះគឺទឹកស្ទឹងបានឡើងបន្តិចបន្តួចមិនទាន់ឡើងធន់ធ្ងរទេបាទហើយអត់មានបញ្ហាអីប៉ះពាល់ទៅលើទឹកចំនួនដោយការពីយើងឆ្នាំក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2013ទេបាទអរគុណតែព្រឹកនេះមានអ្វីរាយការណ៍ពីបាត់ដំបងមកលោកបាទហៅបាទព្រឹកនេះលោកមានអ្វីរាយការណ៍ពីបាត់ដំបងមកបាទព្រឹកនេះខ្ញុំមានរាយការណ៍មួយបាទចតរថយន្តគណៈធិបតីលើពើនឹងផ្លូវថ្នល់ប៉ូលីសនិងអ្នកទីប្រទីយកលុយដៃស្មើគ្នាបាទប៉ុន្តែមុននឹងរាយការណ៍ពុស្ដាសូមលោករកកន្លែងដែលមានសេវាល្អជាងនឹងតិចព្រោះដាច់លឺទៅណាបាទសូមជើញតែយ៉ាងម៉េចទាំងមករឿងហ្នឹងបាទលោកសុខៈបាទបច្ចុប្បន្នច្រើននេះបានរិះគន់ពួកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទីប្រទីចំណត់បេនថាបង្គុំនេះថានេះគឺវិនិយោគយកភាគប្រទីតែក្នុងបេនចំណត់រថយន្តសារបង្ឈូកតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវទៅវិនិយោគយកលុយរថយន្តចតលើផ្លូវថ្នល់សាធារណៈបានទេតែក្រុមហ៊ុនយកគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរថយន្តក្នុងបេននិងក្រៅចតក្រៅបេនចំណតបានហើយប្រភពនេះបន្តថាការយកភាគីខុសចំណតបែបនេះ
ធ្វើឲ្យអ្នករត់តាក់ស៊ីនឹងចតរថយន្តអាណាធិបតេយ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ជាញឹកញាប់ព្រោះពួកគាត់បង់លុយឲ្យប៉ូលីសនិងម្ចាស់បេនហើយជាការស្រេចគ្មានការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ឡើយគឺយកលុយលើផ្លូវខ្នល់ដែលរថយន្តចតហ្នឹងដើម្បីពង្រីកបេនយកប៉ាស៊ីបានប៉ុន្តែអ្នករត់តាក់ស៊ីលោកកាំងរីតើចំនួនរថយន្តតាក់ស៊ីដែលចតនៅខាងក្រៅមានន័យតាមចើមផ្លូវវាច្រើនជាងរថយន្តដែលទៅចតនៅក្នុងបេនរបស់ម្ចាស់បេនទេម្ដងទៀតបានលោកសុខាបានស្ដាប់អត់ទៅចំនួនតាក់ស៊ីរថយន្តហ្នឹងចតនៅតាមចើមផ្លូវលើផ្លូវហ្នឹងច្រើនជាងចំនួនដែលទៅចតនៅក្នុងបេនឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទជាការពិតណាស់រថយន្តទាំងនោះច្រើនបាទដោយសារថ្ងៃនេះដោយសារខាងសារព័ត៌មានបានចុះទៅដល់គឺប៉ូលីសបានដឹងមុនគឺបានរៀបចំស្ដាប់ច្បាប់กันជាបដាឲ្យក្នុងមានដឹងថាពួកខ្លួនបានចតមកក្នុងចំណតក៏ម្ចាស់បេននិងប៉ូលីសយកខាងក្រៅចំណតក៏ម្ចាស់បេននិងប៉ូលីសយកដែរគឺក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនេះ10000រៀលឯណោះនៅខាងក្រៅហ្នឹងណាខុសពីក្នុងសិភៅបន្ទប់ទៀតបាទសិភៅបន្ទប់ប្រហែលក្នុងសិភៅបន្ទប់គឺឲ្យយកតែ4000រៀលទេក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងតែម្ចាស់បេននិងប៉ូលីសនេះយកទៅដល់10000រៀលឯណោះបាទក្នុងមួយគ្រឿងចុះអ្នករត់តាក់ស៊ីហ្នឹងបានបន្តថាពួកខ្លួនចំណាយលុយច្រើនក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងពេលពួកខ្លួនហ្នឹងដេញចាប់ម៉ួយបានតម្រាំបាន1ឡានហ្នឹងគឺលំបាកណាស់គឺបងឲ្យប៉ូលីសទាំងប៉ូលីសនិងបេនគឺសរុបទាំងអស់និងប៉ូលីសរវងមូលហនុមានទៅទៀតគឺសរុបទាំងអស់ក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿង15000រៀលឯណោះបាទចុះលោកកាំងរីសង្កាត់បន្តិចថាតើហេតុអីបានជាបងរត់តាក់ស៊ីមានឆ្លាមមាន Highlander ស្អីទាំងអស់ហ្នឹងមិនទៅចតនៅក្នុងចំណតរបស់បេនបែរជាសុខចិត្តមកចតនៅតាមចាមផ្លូវហើយនៅតែបងលុយឲ្យគេអត់ដែលបាទជាការប៉ុណ្ណាលោកវត្រាបាទពួកគាត់បានលើកឡើងថាឲ្យតែបងលុយឲ្យប៉ូលីសហើយនឹងបេនហ្នឹងជាការស្រេចហើយបាទគឺមិនមានបញ្ហាទេអានេះសំខាន់គឺពួកគាត់ថានៅលើប៉ូលីសឬអ្នកបេនជាអ្នករៀបចំទេតែបើគាត់រៀបចំឲ្យចូលក្នុងគឺពួកគាត់ចូលតែអ្នកចូលខ្លះហ្នឹងអ្នកចូលខ្លះចូលទៅចតក្នុងបេនហើយតម្រាំចាប់ម៉ួយបាន2 3ថ្ងៃតែអ្នកនៅក្រៅគឺម៉ួយមកមិនទាន់ទេគឺគាត់ដេញចាប់បានបាត់ទៅហើយបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបាទតែបាទអ្នកគ្រប់គ្រងបេនសាបង្ជូងបានលើកឡើងថារថយន្តខ្លះមិនមែនជារថយន្តរត់តាក់ស៊ីទាំងអស់ទេខ្លះមកចតត្រៀបត្រាក្បែរបេននេះគឺចូលហូបកាទៀវទេបាទសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់បន្តិចបាទសូមអញ្ជើញលើកឡើងរបស់បងប្អូនមកសូមអញ្ជើញបាទសហការនេះបេននិងប៉ូលីសមានប៉ូលីសបេនប៉ូលីសអីដែលរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងណាបងរៀបចំមកថាឈប់ចងាងលើផ្លូវតិចទៅប៉ូលីសគេមកដេញកែលចូលក្នុងនេះទៅកាលណាបើក្នុងយើងមានឡានចតច្រើនអញ្ចឹងទៅអាចជាតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងណាបើសិនជាខាងក្នុងសលេងដេញចូលពីខាងក្រៅហ្នឹងចូលខាងក្នុងវិញអញ្ចឹងណាបាទលោកកាំងរីមានអ្វីខ្លីចុងក្រោយបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចលោកសុខបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃរថយន្តតាក់ស៊ីទាំងតូចទាំងធំគ្រប់ប្រភេទតែងចតចាប់ម៉ួយបង្កភាពអនាធិបតេយ្យជុំវិញផ្សារបឹងឈូកលើដងផ្លូវនានាក្នុងក្រុងនិងផ្លូវជាតិលេខ5បាទមិនមានការរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយឡើយបាទដោយយកផ្លូវខ្នល់សម្រាប់ធ្វើចរាចរណ៍ហ្នឹងធ្វើជាបេនចំណតដើម្បីប្រយោជន៍ហ្នឹងប្រមូលយកលុយហើយសូមឲ្យលោកអភិបាលក្រុងនិងលោកអធិការក្រុងហ្នឹងជួយអន្តរាគមន៍និងកលេចមើលពីបញ្ហានេះផងបាទអរគុណលោកកាំងរីការរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នេះបាទអរគុណលោកបត្រាបាទអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានមន្ត្រីជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍សម្ដាប់ធ្នាប់បានលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់ទ្រូងផ្លូវខុសគោលដៅមានន័យថាផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវសម្រាប់ធ្វើចរាចរណ៍និងសម្រាប់ថ្មើរជើងមិនមែនជាកន្លែងទី1សម្រាប់លក់ដូរមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ចតឬក៏ឈប់នៅរាប់ម៉ោងមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់រថយន្តហៅថាតាក់ស៊ីឬក៏អីយកមកចតនៅទីនេះទេប៉ុន្តែករណីដែលបងប្អូនចតនៅទីនេះមួយយ៉ាងរបស់បងប្អូនគឺដើម្បីបានម៉ួយឆាប់ចេញមកកាលណាទៅចតនៅក្នុងបេនគឺវាអត់មានម៉ូទៅជីអញ្ចឹងវាពិបាកត្រង់ថាទី1មានអ្នកចតនៅក្រៅទី2មានអ្នកចតនៅក្នុងអញ្ចឹងអ្នកចតនៅខាងក្នុងអត់មានម៉ូត្រូវបខំចិត្តរត់មកចតនៅខាងក្រៅដូចគេដែរអញ្ចឹងយូរទៅវាចេះតែដូចកាឌៀពូនអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើទី1អ្នកគ្រប់គ្រងបេនទី2នគរបាលសម្ដាប់ធ្នាប់នៅទីនោះដែលទទួលខុសត្រូវត្រូវរៀបចំឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ស្មើភាពគ្នារវាងអ្នកក្នុងខាងក្រៅរុញចូលក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទហើយមានម៉ួយដូចគ្នាវាស្រួលណាបាទវាស្រួលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅបាត់ដំបងហ្នឹងឥឡូវអត់ចាំបាច់ទៅបេនប្រហែលទេឲ្យតែយើងមានលេខទូរស័ព្ទ
បងនៅរថតាក់ស៊ីហ្នឹងហៅគាត់មកដល់កន្លែងយើងស្នាក់នៅគឺគាត់មកយកហើយប្រូចមកអានោះមួយយ៉ាងដែរស្រួលបាទអរគុណលើសូមជូនទៅលោកបុត្រាបន្តចាស់បាទចុងក្រោយគឺភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រទេសមានជ័យវិញម្ដងលោកប៊ុនថនតើមានអីប្លែកពីខាងបាត់ដំបងព្រឹកបាទជម្រាបសួរលោកប៊ុនថនបាទជម្រាបសួរលោកបុត្រានិងលោកសុខាបាទបាទលោកប៊ុនថនព្រឹកនេះកំពុងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានអ្វីជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងបាទព្រឹកនេះខ្ញុំបានមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែរបាទពិធីសម្ពោធអគារសិក្សាសាលារៀន Brighton ទីតាំងទី5នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទសាលា Brighton សូមអញ្ជើញលោកបាទសាលារៀន Brighton ទីតាំងទី5បានបើកនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសាលារៀននេះគឺនៅដើមសប្តាហ៍នេះដែរបាទលោកអង្គញាជាទីឡាយអគ្គនាយកទីឡាយគ្រប់បានលើកឡើងថាសាលារៀន Brighton បានរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងផ្នែកអប់រំជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលពួកគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបាននៅការអប់រំមួយប្រកបដោយគុណភាពប្រកបលោកបានបន្តថាសាលារៀន Brighton មិនត្រឹមតែជាស្នាលបន្តធនធានមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេគឺបានបង្កើនទីផ្សារការងារបន្ថែមជូនដល់បុគ្គលិកគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិករដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតឲ្យពួកគាត់មានឱកាសការងារជាមួយសាលារៀន Brighton ជាមួយនេះដែរសាលារៀន Brighton គឺសម្រេចឲ្យបានគុណភាពនៃការអប់រំមួយដ៏ល្អបំផុតបាទទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសបាទលោកបន្ថននឹងនេះដែរបាទលោកប្រធានស្ដីទីការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងបានលើកឡើងថាការបង្រៀននិងការរៀនរបស់បងប្អូនត្រូវឲ្យមានចំណេះដឹងបាទនិងគុណភាពល្អសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលអនាគតស្របជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2015នាពេលខាងមុខបាទប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមសមារណកម្មអាស៊ានដូច្នេះបងប្អូនអាចមានឱកាសក្នុងការប្រកួតការងារនៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ផងដែរលោកបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបន្ថនបាទអរគុណជម្រាបលាលោកទាំងពីរបាទអរគុណនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនសម្រាប់ផ្លែសិនគឺដល់ម៉ោងដល់អីទៅចប់ចង់បន្តទៀតគឺមិនចង់ឃ្លាតពីទូរទស្សនិកជនចង់បញ្ញាក់បងប្អូននៅតាមហាងកាហ្វេទៅយើងមានរឿងច្រើនទៀតត្រូវបញ្ជូននៅសងរឿងអរគុណនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលាតែត្រឹមហ្នឹងតែទីដល់លោកអ្នកជួបលោកមេរិទ្ធីនៅនាងសីឡាបន្តទៀតគឺព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនណាស់ដែលលោកកំពុងតែរៀបចំដើម្បីផ្ដល់ជូនបងប្អូនកំពុងតែរងចាំទស្សនាបន្តបាទខណៈនេះខ្ញុំបាទជឿនបុត្រាខ្ញុំបាទទូចសខៈសូមអរគុណសូមគោរពលាស្អែកជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅ